ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कथा प्रसंग में कहला पर भी आपणकर बहुत दिन तले भागवतर सप्तम अध्याय पर्यंत आसती आम आसुँच अबिका अष्टम अध्याय को जे भागवतर कथा जे भागवत पढ़िले कौन मुक्ति मिलिବ कि नहीं। जे देखंतु मुक्तिर पथ है अलगा, मुक्तिर रास्ता अलगा, किंतु भागवत पढ़ा द्वारा किसी ज्ञान अर्जन हम निश्चित। आ मनर जो मानविकता निश्चित जागृत हम। भागवतर कथा से जो बहुत पुण्य कथा आम से विषय अष्टम अध्याय से कहते कहती सुख ब्रह्म वेता चुण मुनि शुद्ध चेतम सकाले मिति दुख चोके मिले गंगार उदके मृत्यु उदक दान अर्थे द्रौपदी कुंतीर तमते अपराधे नारीगण सकाले शोक निवारण। देखो जिते परीक्षा चलीगले तो से दान करने अर्थरे सब से आसुंच बोली से भागवत से कथा कहते गंगार तीरे चोक माने मिले सर्वबंधु जने ए धर्मानंदन भीमसेन अंबिका चुत अर्जुनम गांधारी चुत चोक गांधी धरणी लुटीण द्रौपदी हेमंत सर्वे मने दुखी कुंती कांदई अश्रुमुखी ए विकले करंती रोदन पुत्र मरण शोकेतन दास समेत सर्वमुनि कृष्ण बसिले संगे घेनी धर्म पुराण इतिहासे मुनि जे कहती विश्वासे मिथ्या संसारे विष्णु माया के सत्य करि पारे हम। देखो आज्ञा भागवतर कथा जे विष्णु माया संसार ये चली पराण जो कालर जो गति काल बोलते समय तेणु कथार अच्छी समय हूँ बड़ बलवान मृत्यु जार जेपरी जोटी लेखा होता है से निश्चित से आसब। आम भागवतर किसी कथा पदे पदे शुणुचे ता भितर किसी किसी कथा कहूँ आपण मान जदि भल लगुए मोर ये चैनल माध्यम बहुत ज्ञान तत्व पाइबा सत्वे बहुत पुराणर आलोचना आपण मैंने शुणिपारे तापर आपण मान सांग मान सेयार कले से माने बहुत ये से कौन कहते सुधी पालन पुरी अरे काला पीड़ ये संसारे तार प्रिया प्रीति नाई मित दे सत बोली दोई शोक हरिले नारायण एबे हो चूण मुनि गणम ए दुष्ट राजा ये संगे थिले मने लुतक भाव बले तांको प्रभु माया करे अर्जुन गांधी बेत हारी जे हरि अर्जुन हरिंकर जो माया नारायणकर जो माया ताकू केही बुझीपारे ना। तेणु आमर कथार अच्छी मो माया मते अगोचर काहू जानिबे सुर नर जे मु माया द्वारा माया रचना करे आसे भूपृष्ठ को किंतु से माया मु पुणी माया जो भूपृष्ठ जो माया अच्छी से माया रे मु भोल हो जाए मु किसी मते भी अगोचर हो जाए कहीं अगोचर हुए ना। देखो मुझे सब मोर ये चैनल माध्यम सब शरीर तत्व बस ब्रह्मज्ञान तत्व सब कही आसी जे ब्रह्म होते निराकार विष्णु अणाकार ब्रह्म सी तांकर मायार दरस सबू सी जो माया रचना करुँच मानव शरीर में विष्णु अंग आसी सी किसी बुझी जापारे तेणु सी भल कथा से कही कही जाती सुख हरिले नारायण एबे हो चूण मुनि गणम दुष्ट राजा ये संगे थिले मने कुतर्क भाव बले तांको प्रभु माया करे अर्जुन गांधी बेत हारी जेते रुष्ट राजा थिले तांको सब अर्जुन गांडीव द्वारा सब मारिले युधिष्ठिर को राज्य देले अवनि भार निवारिले उत्तम देने अश्वमेध कराई सकल तपद राजार नाम महितले इंद्र प्राय संपादिले। तेणु से हरि आसिकी से नारायण आसी युधिष्ठिर को राजा से करथिले। भागवतर कथा आम अध्याय अध्याय पढ़ी पढ़ी जाइए व्यास संग दे जेते मुनि कृष्ण बजिले भावगेनी संतोषी सर्वमुनि गण पुथिले श्रीकृष्ण चरण तांको मागी अन्य दान रथ साजिले भगवान द्वारिका जीवे नर हरि बजाई मंगल बहुरी एबे अचूण सर्वमुनि उत्तरा विराट नंदिनी
ଥିଲା ଯେ ଅଭିମନୁ ଅନ୍ତେ ପତି ମରଣେ ଚୋକତିତେ ବିଧିରେ ତାର ଗର୍ଭବାତ କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ତୁଚ୍ଛମ୍ ତାର ଗର୍ଭକୁ କୋପ ଗଲା କାନନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ବଳାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଭାଗବତରେ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଶୋକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଭା ବସାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସେ ସଭାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହରି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧିରେ ତାର ଗର୍ଭବାତ କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ତୁଚ୍ଛ ତାର ଗର୍ଭକୁ ଗପ ଗଲା କାନନେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ବଳାମ୍। ଅର୍ଜୁନ ଅତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଲୁଚିଲା ଗୌରବନେ ଯାଇ ସହି ନ ପାରି ଅଭିମାନେ କୋପ ବସିଲା ତାର ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଧନୁକୁ ଧରି କୋପା ନଳେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଜାରି ବ୍ରହ୍ମଧର କହି ଦ୍ରୋଣକକୁ ମାରମ୍ କୁଜେ କୁଠାର ତପବର ଅବନି ଅପଣ୍ଡବ କରମ୍ ଏମତେ ପେଥିଲା ନାରଦ ଗଗନ ଦେନେର ବିତେଜମ୍ ବିଶ୍ୱ ଆକାଶେ ଆବରିଲା ତାତେ ଯେ ଭୁବନ କପିଲାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦ୍ରୋଣବଳା ଦ୍ରୋଣର ନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର 5 ପୁଅକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାଣିଦେଲା କାହା କଥାରେ ଆଣିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ହାଣିକି ନେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି କାନ୍ଦିଥିଲେ କାରଣ ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଯୋଗେ ଅର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଧରି ଆଣିକି ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ପୁଣି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଯାଇ ବସି ରାଗିଗଲା। କ୍ରୋଧ ହିଁ ଲୋକର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହି ଆସିଲି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସବୁ କହି ଆସିଲେ ଯେଉଁ 4ଟି କଳା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ସେ ଦେଉ ଆପଣ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଭାଗବତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାମ ହିଁ ପ୍ରାଣର ବିକଳେ କେଶବତନ ବାଳେ ବିକଳ ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ଡାକଇ ରକବନ ବାଳି ହେ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବରାରି ବାରେ ତୋର ଜାତ ଅନାଥ ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋର ସଙ୍କଟୁ ଘର ତାହି ତୋତ ନ ଜାଣଇ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସଙ୍କଟ ବନ୍ଧନମ୍ ସେ ଯେ ଗଗନ ମାର୍ଗେଶ୍ୱର ଆସଇ ଦେନେ ଦିବାକରମ୍ ପାଣ୍ଡବ କୂଳ ଏ ହରିବ ଏହାକୁ କେ ବାନି ବାରିବମ୍ ତୋର ଶରଣ ଗଲି ମୁଇଁ ଏ ପ୍ରଭୁ ରକ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଗନକୁ ବ୍ରହ୍ମଶର ମାଇଲା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଉତ୍ତରା ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଉତ୍ତରାର ଯେଉଁ କନ୍ଦନ ବାଣୀ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି ଜାଣିଲେ ଦ୍ରୋଣ କୁମର ଅପବାନେ ଲୁଚି ଥିଲେ ଗୌରବନେ ଏ ମନ୍ତ୍ରିନୀ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଧର ପ୍ରହାର କରି କୋପ ଭରମ୍ ଏ ମେଦିନୀ ଅପାଣ୍ଡବାଧର ମୁହିଁ କରିବି ପ୍ରତିକାର ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଧନୁ ଆଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଏ ଏକେ ଏକେ ପାଞ୍ଚ ନାରା ତଦସ୍ତ ମୁଖେ ଏ ମାରି ଚାହିଁଲା କୃଷ୍ଣ ମୁଖେ ଅନ୍ତ କହିଲା କୁଷ୍ଠ ରଖମ୍ ତା ଜାଣିଲେ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ରକୁ ତୁମାରି ଭୋଇଲେ ଶୁଣ ସୁଦର୍ଶନ ରଖତୁ ପାଣ୍ଡବ ଜୀବନମ୍ ଏ କେତେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ଦେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ତାହାକୁ ବେଗ ଆବରିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଘରେ ବିଜେ କଲା। ସେ ସେଇଠୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ରାଇକି ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁ ଯା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା କାହା ହାତକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଚକ୍ର କାମ କରିପାରୁଥିଲେ ରାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଯିବା। ଭାଗବତ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଗବତର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରିକି ଏକାଶକନ୍ଦ ଭାଗବତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧାରି ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ଆବରି ସେ ମାୟାଧର ଚକ୍ରପାଣି କେଉ ପାରିବ ପରିମାଣି ସ୍ୱଭାବେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମତର ତାହାକୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ତେଜରେ ଶେଷ ହରି ଗର୍ଭକୁ ରଖିଲେ ମୁରାରି
ଯାହାର ମାୟା ଏ ସଂସାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ସଂହାର ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର ଯେଉଁ ଗଲା ପାଣ୍ଡବେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ରକ୍ଷଣେ ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ପଞ୍ଚପୁତ୍ରକୁ ଘେନି ଆଗେ ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ କାତରେ ଯୋଡ଼ିବେନି ବାଣୀ କଣ୍ଠ କୋଟି ଦେନ ଏ ବାଣୀ। ସେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ। ଭାଗବତର କଥା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁନ୍ତି ଉବାଚ ଏ କହଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ବନାଥ ଘର ମୋତେ ଚାହିଁ ଏ ବନାଥ ନମୁଦ ପୟର ଆଦି ପୁରୁଷ ବିଶେଷର ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୋର ବାଚ ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅପ୍ରକାଶ ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ବାହାର ତବୁନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ପରମ ଏ ଆଚାରି ମାୟା ଜବନିକା ଜୀବ ତୁ ରୂପେ ଥାଉ ଏକା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁଲେ ଭୋଗ କରି ଅଭୟ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଧରି ତୋର ମାୟା ତାର ଜିତେ ଯେ ଯା ଜାଣିବ ତାକେ ମତେ ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେ ନାୟକ ତୁ ଦେନେ ବାଟ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କୁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ଉବାଚରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତୁମ ବାସ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିପାରିବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଗବତର କଥା କିଛି ଗୀତ ଆକାରରେ ଶୁଣିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବ। ଦେଖନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ମନ ମୋହେ ତତ୍ଵ ଭିତରେ କିଛି ନୋହେ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଗୁଣେ ନିର୍ମଳ ଚେତମୁ ନିଗଣେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ତୋପାଦେ ସେବା ଅବିରତେ ଏ ଭକ୍ତି ସାଗର ଦେବିଧାନ କାହୁଁ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ଜନ ତୁ ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ପ୍ରକାଶ ବାସୁଦେବ ଘରେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ତମୁତ ତୋ ନାମ ବସୁଦେବ ଖ୍ୟାତମ୍ ସକଳ ଜନ୍ତୁ ହୃଦଗତ ତୋର ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମପଥ କୁମାର ରୂପେ ନନ୍ଦଘରେ ତୋର ବିଜୟ ଗୋପପୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଘାଟରେ ପୁରୀ ଅଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାଦେ ବନ ମାଡ଼ି ପର୍ବତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୋଳି ରଖିଲୁ ଗୋବର ସମ୍ପଦ ଏଣୁ ତୋ ନାମ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ କହି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଚାରର କଥା ପକାଯିବ ଯେ 8 ବର୍ଷ 8 ମାସର ପିଲା 7 ଦିନ 7 ରାତି ଗୋଟେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବାଁ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିକି ଧରିବା କେତେ ସମୀଚୀନ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଧରିଥିଲେ? ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋପରେ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଧରିକି ରଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା ହେବ ନା ସିଧା ରହିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସେଠି ରଖାଯିବ। ସିଏ ହେଉଛି କାହା ମାୟା? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 8 ବର୍ଷ 8 ମାସର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଲେ ତ ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଙ୍କଜ ମାଳା ତୋର ଗଳେ ବିହରି ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ନମାଇ ପଙ୍କଜ ପୟାର ଦେବକୀ ଦେବୀ କଂସ ଘରେ ମନ୍ଦିରେ ଥିଲେ ଚୋକାବରେ ଏ ପୁପନ୍ତ ପୁତ୍ର ଘେନି ଏବେ ବନେ ବଞ୍ଚାଇ ଦୁଃଖ ଭାବେ ଦେବକୀ ପ୍ରାୟ ମୋତେ କରି ଅଚେତ ଟଙ୍କାଠୁ ଧରି। ସେଠି କୁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କୃଷ୍ଣକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେମିତି ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଥିଲ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ 5 ପୁଅକୁ ନେଇକି ବଣରେ ରହିଥିଲି। ଯେତେ ଯେତେ ମୋର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ତମେ ତାକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଗବତରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ପଦେ ପଦେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କାରଣ ବହୁତ 51 ସ୍କନ୍ଧ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲମ୍ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତୋର ମହିମା କେ ଜାଣିବ ତତେ ଶରୀର ଦହିବ ମା ଶିବମ୍ ଏ ତୋର ଚରିତ ଭଗବାନ ଏ ନର ଲୋକେ ବିଡ଼ମ୍ବନମ୍ ଯେଣୁ ତୋର ପୁମିତ୍ର ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିବେ ତୋତେ କାହିଁ ତୁ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ହରିହର ନିଜ ମାୟାରେ ରେ ଅଧରମ୍ ପଶୁଙ୍କ ଘରେ ହେଉ ଜାତ ରୁଚିଙ୍କ ଘରେ ରୁଚି ତୁତମ୍ ଜଳଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୋହି ବିହରୁ ମୀନ ରୂପ ହୋଇ ଏକଦା ଲୋକ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତୁ ଆତ୍ମା ଆଦି ନିରଞ୍ଜନ।
ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ବି ତୁ ଅଛୁ, ଜଳଜନ୍ତୁରେ ଅଛୁ, ନରମାନବରେ ସବୁ ଅଛୁ, ସବୁଥିରେ ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦଧି ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଧରି ରୋଚେ ବାନ୍ଧିଣ ନନ୍ଦେବାରି, ପଛେ ଲୁଚାଇ ଥାଟ ଗୋଟି ତା ଦେଖି ଭୂମିରେ ତୁ ଲୋଟି, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ ଗତି କରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲୁ ତୁ ପୟରେ, ତୋ ନାମ ଚିତ୍ତ ଭୟହର କିମ୍ପା ତୋ ଯଶୋଦା କୁଡ଼ର, ତୁ ଦେବ ଯୋଗ ମାୟା ବଞ୍ଚେ ଜନ୍ମିଲୁ ଯଦୁ ରାଜା ବଞ୍ଚେ, ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତୋର ଯେଣୁ ଖଣ୍ଡିବୁ ଭୂମି ଭାରମ୍, ଏଣୁ କଳ୍ପନ୍ତି ସାଧୁ ଜନ ମଳ ଏ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦନମ୍, ତୁ ଜନ୍ମ କରି ଅନୁମାନ ପରେ ଯେତେ ସାଧୁ ଜନ, ବୋଳନ୍ତି ବସୁଦେବ ଘରେ ଜନ୍ମିଲୁ ବରା ଅରଣ୍ୟରେ, ପୂର୍ବେ କଠୋର ତପ କରି ବର ମାଗିଲା ପୁତ୍ର କରି, ତେଣୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ଜାତ ତୁ ଅଟୁ ଅନାଥର ନାଥ, ଅସୁରଙ୍କର ଡରେ ଏ ମହି ବ୍ରହ୍ମା ତମିବେ ଦୁଃଖ କହି, ତାହାର ଅର୍ଥେ ପଦ୍ମାସନ ଗଲେ ତୋର ନିଦାନ, ସେ ଦେବଙ୍କୁ ସେ ଘେନି ଗଲେ ତୋର ଚରଣେ ତୁତି କଲେ, କହିଲେ ତୋ ଚରଣ ତଳେ ନବ ବୁଡ଼ାଇ ଦେନେ ଜଳେ, ଏ କେମନ୍ଦେ ବୁଡ଼ିବ ଧରଣୀ ଏହାକୁ ରଖ ତକ୍ତ ପାଣି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆସି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଭଲ କଥା ସେ ଭାଗବତରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଆପଣ ଭାଗବତ ତ ପଢ଼ିବେନି କେବେ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହରିବଂଶ ସବୁ ଗାଁରେ, ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ହରିବଂଶ ବସିବ, ଘରେ ଘରେ ହରିବଂଶ ବସି ହରିବଂଶ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାସରେ ପଢ଼ାବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଅଷାଢ଼, ଫାଲ୍ଗୁନ, ମାର୍ଗଶିର ଏସବୁ ଭଲ ଭଲ ମାସରେ ଧର୍ମ ମାସମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭାଗବତର କଥା ଯେଉଁ ପଟେ ପଢ଼େ ଠାକୁର ସେଠି ବିଜେ କରନ୍ତି। ତୋର କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ ତୋର ଚରିତ କର୍ଣ୍ଣେ ତୁଣି, ତୋର ନାମ ମୁଖେ ଭଣି, ଏ ମୋର ବଚନ ତୋତେ ଜନ୍ତି ଅର୍ଥେ ଫୁଲ କଲମ ପନ୍ତି, ଏଣୁ ପସନ୍ତି ତୋ ଚରଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ସୁମରଣେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ କହିବା। ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆସିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗବତର କଥା, ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିକି ସୁଖମୁନି ମଞ୍ଜୁବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତିବଚନ କନ୍ୟା ଶୁଣି, ଅଳପ ଅଛି ଦାମୋଦର କମଳ ବଚନ ତୋରମ୍, କହିବି ସତ୍ୟ ବଚନ କହି ଉଠିଲେ ଭଗବାନ, ହସ୍ତିନାପୁରେ ଯାଇ ପତି ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀ କି ଆସଛି, ବ୍ୟାସ ସହିତ ମୁନିଗଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣମ୍, ନିକଟେ ବସି ଏକେ ଏକେ ବୋଧିଲେ ଇତିହାସ ବାକ୍ୟେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମନ ଧନ ନ ବୁଝେ କୃଷ୍ଣର ବଚନମ୍, ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ କୃଷ୍ଣର ମନକୁ କାଇ, କପାଳେ ଦେଇବେନି କର କହି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରମ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଦ ଏ ସମ୍ବାଦଟା ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ସାରିଦେବା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଗୀତ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଣି କଥା ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଦରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ମୁଁ ରାଜା ଧର୍ମର କୁମାରମ୍, ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦୋଷେ ପଡ଼ିଲି ସ୍ନେହ ମୋ ପାଛେ, ଦେଖ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ମୁଁ ମୁଢ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରମ୍, ଏମିତି ଦେହ ସତ୍ୟ କରି ଅନେକ କଉଣି ମାରି, ବାଳକ ମତୁ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ପୁତ୍ର ପିତୃ ଭାତୃ ଯେ ଗୁରୁ ସୁତ, ଏମାନ ନାସି ଅବିବେକେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବି ନରକେ, ପଡ଼ିଲି କର୍ମର ଆୟତେ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ମୋତେ, ଏମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଯେ ଧର୍ମ କହେ ମୁନି ଜନମ୍, ରାଜା ବିଷୟ ଶତ୍ରୁ ବଧେ ଦୋଷ କି ନ ଲାଗେ ପ୍ରବାଦେ, ଏକଥା ମୋତେ ବୋଧ ନୁହେଁ ସକଳ ଘଟରେ ରହେ। ଯେଉଁଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁରୁବାନ ଓ ସମରରେ ଯେତେ ସବୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମୋତେ ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ସକଳ ଘଟରେ ହରି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ କିନା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଥା ବି କହୁଥିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର
କିଏ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଓଳଗି ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ବହୁତ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ପୁଣି ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତ ରାମ ଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅଭାବ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏତିକି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।